Good morning. This is Unit 4, Semester 2, BTech JNTU GB. If f is equal to x plus y plus z, g is equal to x square plus y square plus z square, h is equal to xy plus yz plus zx, then prove that grad f, grad g and grad h are coplanar. ఇక్కడ 3 వెక్టర్స్ కోప్లానార్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే వాట్ బాక్స్ గ్రాడ్ ఎఫ్ గ్రాడ్ జి గ్రాడ్ హెచ్ జీరో అని చూపిస్తే అప్పుడు గ్రాడ్ ఎఫ్ గ్రాడ్ జి గ్రాడ్ హెచ్ అనేవి కోప్లానార్ అయిపోతుంది. సో మనం ఎఫ్ని తీసుకొని గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఎఫ్ కట్టాలి. గ్రాడ్ ఎఫ్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఐ బార్ డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ జే బార్ డో ఎఫ్ బై డో వై ప్లస్ కే బార్ డో ఎఫ్ బై డో. ఈ యూనిట్లో మీరు ప్రత్యేకించి గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఏ స్కాలర్ పాయింట్ ఫంక్షన్, డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ ఏ వెక్టార్ పాయింట్ ఫంక్షన్, కర్ల్ ఆఫ్ ఏ వెక్టార్ పాయింట్ ఫంక్షన్ ఈ మూడు తెలుసుకుంటే ఈ యూనిట్ నుంచి మీరు 14 మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో డో బై డో ఎక్స్ వేర్ ఎఫ్ ఈస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ అండ్ డో బై డో వై ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్, డో బై డో జెడ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్. సో డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ అంటే పార్షియల్లీ డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ అండ్ రిమైనింగ్ వేరియబుల్స్ కీపింగ్ యాజ్ ఏ కాన్స్టెంట్. సో ఇక్కడ ఎక్స్ డెరివేటివ్ 1, వైజెడ్ డెరివేటివ్ 0. ఇక్కడ ఎక్స్ డెరివేటివ్ 0, జెడ్ డెరివేటివ్ 0, వై డెరివేటివ్ 1. అలాగే ఇక్కడ ఎక్స్ డెరివేటివ్ 0, వై డెరివేటివ్ 0, జెడ్ డెరివేటివ్ 1. సో ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ grad f is I bar plus j bar plus k bar. Okay. And again find out as it is process of grad g. So x square derivative is 2x remaining constants, and y square derivative is 2y remaining constants, and z square derivative is 2z remaining are constants. So finally we have 2x I bar plus 2y j bar plus 2z k bar. And again find grad h. So grad h is also same. Here dou by dou x of xy, y is constant and derivative of x is 1. Here yz term contains no x term, so it is 0. Here z is constant and derivative of x is 1. And apply the process same. We have y plus z into I bar, x plus z into j bar plus y plus x into k bar. Now box grad f grad g grad h is equal to ఈ గ్రాడ్ ఎఫ్ గ్రాడ్ జి గ్రాడ్ హెచ్ బాక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అంటే ఈ గ్రాడ్ ఎఫ్ కోఫిషియంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఐ బార్ జే బార్ కే బార్ కోఫిషియంట్ తీసుకోవాలి. అంటే ఐ బార్ కోఫిషియంట్ ఈజ్ 1 అండ్ జే బార్ కోఫిషియంట్ ఈజ్ 1 అండ్ కే బార్ కోఫిషియంట్ ఈజ్ 1. రైట్ హియర్. And again grad g I bar j bar k bar coefficients are 2x 2y 2z, and grad h I bar j bar k bar coefficients are y plus z x plus z y plus. Now expand this determinant. By using determinant you can find this value. So finally we have 0, that is box grad f grad g grad h is equal to 0. Therefore the given vectors are coplanar. Next directional derivative. So directional derivative find out చేయడం అంటే ఒక వెక్టార్ డైరెక్షన్లో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడాన్ని మనం డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ అంటాం. ఈ డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ మీద 3 to 4 మోడల్స్ ఉంటుంది. ఫార్ములా సేమ్. అక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఒకసారి వెక్టార్ డైరెక్ట్గా ఇస్తాడు, ఒకసారి 2 పాయింట్లు ఇస్తాడు, ఒకసారి లైన్ ఈక్వేషన్ ఇవ్వచ్చు, ఒకసారి వెక్టార్ని మనమే ఫైండ్ అవుట్ చేయమని వాడు ఏదో కండిషన్ ఇస్తూ ఉంటాడు. సో ఈ 4 కండిషన్లు ఏది ఇచ్చినా కూడా మన ఫార్ములా సేమే. ద డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఏ స్కేలర్ పాయింట్ ఫంక్షన్ పై
at point P in the direction of a vector A bar is gradient of a scalar point function dot A bar by length A bar. So this is most important formula. Okay, A bar is a given direction of vector. A bar by length A bar is a unit vector. Okay, here given pi is xy cube plus yz cube. First you find grad pi. According to the definition, you can find like this. Now find the grad pi at the given point 2 comma minus 1 comma 1. Here put x for 2, y for minus 1, z for 1 in these values. So y cube minus 1 whole cube is minus 1 into I bar. Here 3 into minus 1 whole square into 2 plus 1 cube. So finally we have 6 plus 1 is 7. And again 3 into minus 1 into 1 square into k bar. So that is minus 3 k bar. Grad pi at 2 comma minus 1 comma 1 is minus I bar plus 7j bar minus 3k bar. Now A bar. What is the given vector I bar plus 2j bar plus 3k bar? And find the length of A. I bar coefficient is 1, 1 square. J bar coefficient is 2, 2 square. And K bar coefficient is 2, 2 square. So this is root 9. Root 9 value is 3. Now the formula directional derivative of pi at P in the direction of a vector A bar is grad pi dot A bar by length A bar. Here grad pi is this. A bar is this. Its length is this. Minus 1 into 1 minus 1 plus or minus 1 into 1 plus 7 into 2 plus minus 3 into 2. Okay. This is minus 1 plus 14 minus 6 by 3. And minus 7 plus 14 is plus 7 by 3. So this is the required answer. Okay. This is also a directional derivative. Find the directional derivative of pi at 1, 2, 3 in the direction of PQ, where Q is 504. Also calculate the magnitude of maximum and the minimum directional derivative. Okay. The formula is same. We have to find a vector A bar. That means here P is given 1, 2, 3 and Q is given 504. That is OP bar is 1, 2, 3 and OQ bar is 504. And then find PQ bar, OQ bar minus OP bar, which is equivalent 4I bar minus 2J bar plus K bar. This is A bar, our required vector. Okay. Now length A bar is root 21. And again given surface pi xyz is equal to x square minus y square plus 2z square. Grad pi I bar dou pi by dou x plus j bar dou pi by dou y plus k bar dou pi by dou z. So according to the formula,
డో బై డో ఎక్స్ అంటే మీకు అందరికీ తెలుసు. పార్షియల్ డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ అంటే మనం ఎక్స్‌కి డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. రిమైనింగ్ వేరియబుల్స్ ఏవున్నా అవి కాన్స్టెంట్స్ కింద ట్రీట్ చేయాలి. ఎక్స్ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2x, వై స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 0, జెడ్ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 0. ఎందుకంటే ఈ మనం కట్టే టర్మ్‌లో విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ టర్మ్ లేకపోతే అది 0 అని చేసేసుకోవచ్చు. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేస్తే ఆ టర్మ్‌లో వై ఉంటే డెరివేటివ్ కడతారు, లేకపోతే 0. సో ఇక్కడ 1, 2, 3 దగ్గర మన గ్రాడ్ పై వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ఎక్స్ బదులుగా 1, వైకి బదులుగా 2, జెడ్కి బదులుగా 3 ఇక్కడ రిప్లేస్ చేసి యూ గెట్ 2i బార్ మైనస్ 4j బార్ ప్లస్ 12k బార్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ గ్రాడ్ పై ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసామో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. మీకు పార్షియల్ డెరివేటివ్స్ ఖచ్చితంగా రావాలి. సో మళ్ళీ ఫార్ములాలో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్ములా పీక్యూ బార్ అంటే ఏ బార్ అని తెలుసు, ఫార్ములాలో రిప్లేస్ చేయండి. దిస్ ఇస్ ద 28/√21. అండ్ maximum value of this directional derivative is length grad phi. Minimum value of directional derivative is minus length grad phi. Already grad phi we know that. What is grad phi? Two I minus 4j plus 12k. So take its coefficients and square it. We have √164. And the minimum value of this direction minus length grad phi. Length grad phi √164. So put minus. Sorry, this is minus. Okay. Thank you. And again, this is also a directional derivative. Process is same. Find the directional derivative at the point P in the direction. Here, noting the point is you have to find the given vector a bar. But given it is a line equation. When the line equation is given, simply you take the drs. Here the drs of the line is 2, -2 and z. Option 1. So drs of this line is 2, -2, 1. Okay. So you take pi and again find grad pi. Same process. Practice need. మీరు జాగ్రత్తగా నోట్స్ పెట్టుకొని ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం ఇక్కడ డిఆర్స్ ఎంత అండి, 2, -2, 1. ఏ బార్ అంటే 2i బార్ మైనస్ 2j బార్ ప్లస్ k బార్. అది మనకు కావాల్సిన డైరెక్షన్ ఉన్నటువంటి వెక్టార్. ఓకే, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది గివెన్ లైన్ ఈస్ a bar is equal to 2i bar minus 2j bar plus k bar. And find the length of a bar. Again, formula is same. Direction derivative of a scalar point phi at p in the direction of a line is grad phi dot a bar by length a bar. We know that grad phi and a bar and length. So substitute in this, you get the required value is 20/3. The thing is, you have to remember the process. If you have any objection, please put comments. If you have any doubts, put comments where you have doubt. And now the temperature of points in space T is given x square plus y square minus z. A mosquito located at 1, 1, 2
decides to fly in such a direction that it will get warm as soon as possible. In which direction should it move? ఏం లేదండి, వాడు మస్కిటో ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటే వార్మ్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడండి. సింపుల్. మీరు అక్కడ పై ప్లేస్లో టీ ఇచ్చాడు. దిస్ ఈజ్ అవర్ స్కేలార్ పాయింట్ ఫంక్షన్. సింప్లీ ఫైండ్ గ్రాడ్ టీ. ఓకే, I bar dou t by dou x plus j bar dou t by dou y plus k bar dou t by dou z. Okay. Grad t at 1 comma 1 comma 2, 2i bar plus 2j bar minus k bar. And its length is 3. So, ఏ డైరెక్షన్లో మస్కిటో వెళ్ళాలంటే గ్రాడ్ టీ బై నార్మ్ గ్రాడ్ టీ అంటే యూనిట్ నార్మల్ వెక్టార్ డైరెక్షన్లో మీకు కావలసిన మస్కిటో వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. That means simply you have to find grad t by length grad t. This is grad t and length grad t is 3. That's enough. Simply we found the unit normal vector. What do you say? Unit normal vector. That's enough. Now calculate the angle between the tangent planes to the surfaces at the point 1 comma 1. ఇలా టూ సర్ఫేసెస్ మధ్యన యాంగిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే, ఫర్ ఫైండింగ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ సర్ఫేసెస్, టూ టాంజెంట్ ప్లేన్స్, దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దేర్ నార్మల్స్. మనం ఎప్పుడైతే ఇలా సర్ఫేస్ మధ్యన యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడో వాటి నార్మల్స్ మధ్యన యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. వాటి నార్మల్ అంటే దీన్ని ఒక ఎఫ్ అనుకోండి, దీన్ని ఒక సమ్ జీ అనుకోండి. గ్రాడ్ ఎఫ్ కట్టండి, గ్రాడ్ జీ కట్టండి, గ్రాడ్ ఎఫ్ అట్ పాయింట్ n1 అనండి, గ్రాడ్ జీ అట్ పాయింట్ 11 అనండి. వాటి మధ్యన యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఎఫ్ అనుకున్నామండి, జీ అనుకున్నామండి, గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఎఫ్ కట్టామండి. ఈ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఎఫ్లో ఒకటి 1 1 1 పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసామండి. లాగ్ 1 0 అండి, కాబట్టి ఇక్కడ ఐ బార్ లేదు. -2 × 1 అంటే -2j బార్. ఎక్స్ 1 అండి, జెడ్ 1 అండి, 1/1 1. ఓకే, ఇది n1 బార్. సిమిలర్గా n2 బార్ కూడా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి. సో ఈ నార్మల్స్ మధ్యన యాంగిల్ మనం ఏమనుకున్నామండి, తీటా అనుకుంటున్నామండి. కాస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు n1 బార్ డాట్ n2 బార్ బై లెంత్ n1 బార్ లెంత్ n2 బార్. n1 బారు n2 బారు బై లెంత్ n1 లెంత్ n2. ఇక్కడ 0 కాబట్టి ఐ బార్ కోఎఫిషియంట్ 0 × 2 0 అండి, -2 × 1 -2 అండి, +1 × 1 1 అండి, √5 అంటే ఇది √6 అండి, √30. కాస్ తీటా ఈక్వల్ టు -1/√30, తీటా ఈక్వల్ టు కాస్ ఇన్వర్స్ -1. ఇదే ప్రాబ్లమ్ని ఒక సర్ఫేస్ ఇచ్చి 2 పాయింట్లు ఇవ్వచ్చండి, అక్కడి నుంచి 2 నార్మల్స్ డ్రా చేసి వాటి మధ్యన యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే డైవర్జెన్స్ కర్ల్. Divergence of a vector function gives a scalar. Curl of a vector function gives a vector point function. Divergence వెక్టర్ పాయింట్ ఫంక్షన్కి అప్లై చేస్తే వచ్చిన స్కేలార్ వస్తుందండి. అలాగే కర్ల్ అనేది వెక్టర్ పాయింట్ ఫంక్షన్కి అప్లై చేస్తే వచ్చింది వెక్టార్ వస్తుంది. డైవ్ ఎఫ్ బార్ అనేది 0 అయితే దాన్ని సోలనాయిడల్ వెక్టార్ అంటారండి. కర్ల్ ఎఫ్ బార్ 0 అయితే దాన్ని ఇర్రోటేషనల్ వెక్టార్ అంటారు. సో ఇవి 2 మార్క్స్కి ఇవ్వచ్చు, జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ వీడు డైవెఫ్ కర్ల్ ఎఫ్ అడిగాడండి, రైట్. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు డైవెఫ్ కర్ల్ ఎఫ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మీరు ముందు ఏం చేయాలంటే ఐ బార్ కోఎఫిషియంట్ తీసుకోండి, అది F1 అంటారండి.
నెక్స్ట్ జే బార్ కోఎఫిషియంట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ కే బార్ కోఎఫిషియంట్ తీసుకోండి. దాన్ని F3 అని పేరు పెట్టండి. మీరు ప్రాబ్లమ్ ఇవ్వగానే ఇలా వర్కింగ్ రాసుకోండి. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ కర్ల్ ఎఫ్. కర్ల్ ఎఫ్ని డెల్ క్రాస్తో డిఫైన్ చేస్తామండి. కర్ల్ ఎఫ్, కర్ల్ అంటే డెల్ క్రాస్, డైవ్ అంటే డెల్ డాట్. డెల్ అనేది డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్ అంటారు. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ వీ హ్యావ్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఐ బార్ జే బార్ కే బార్ డో బై డో ఎక్స్ డో బై డో వై డో బై డో జెడ్ F1 F2 F3. ఓకే, నౌ I bar J bar K bar dou by dou x dou by dou by dou by dou z same. F1 F2 F3 is given, and then expand determinant. మీరు నోట్స్ పట్టుకొని వేయండి, వేసిన తర్వాత ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి సరిపోయిందో లేదని. నేను డీటెయిల్గా ఇక్కడ నేను చేశాను, బట్ మీరు మాత్రం నోట్స్లో రాస్తూ చేస్తూ ఉండాలండి. ఎక్కడ పార్షియల్ డెరివేటివ్ తప్పు చేసినా ప్రాబ్లం అనేది మిస్ అయిపోతుంది. ఫార్ములా కంపల్సరీగా ఇవ్వండి, ఎందుకంటే ఈ యూనిట్ నుంచి 14 మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే మీరు సక్సెస్ అయిపోతారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కర్ల్ ఎఫ్. నౌ ఫర్ ఫైండింగ్ కర్ల్ ఎఫ్ ఎట్ 1, 2, 3. ఎక్స్ బదులుగా 1 పెట్టండి, వైకి బదులుగా 2 పెట్టండి, జెడ్కి బదులుగా 3 పెట్టండి. we have the given vector. ఓకే, సింపుల్ అంటే ఎక్స్ బదులుగా 1, వైకి బదులుగా 2. 1 into 2 square, 1 into 3 square, that is 9, minus 1 into 2 square, 4. 9 minus 4 is 5. Simple. And now div f. What is div f? Div f is simply dou f1 by dou x plus dou f2 by dou y plus dou f3 by dou z. Okay, so already we know that f1 f2 f3, where f1 f2 f3 are the components of vector. Substitute here, and now dou by dou x of x square yz. Yz is constant, and x square derivative is 2x into yz. And here xz is constant, y square derivative is 2y, 2xyz. Here xy is constant, z square derivative is 2z, 2xyz. Okay, finally this is a 6xyz. Now at the point div f at 1, 2, 3, simply replace x for 1 and y for 2, z for 3. We have 2 3 is 6, 6 6 is 36. Okay, now another question is determine whether or not the vector field is conservative. Determine whether or not the vector field is conservative. If it is conservative, find a function phi such that f bar is equal to grad phi. వాడు కన్జర్వేటివ్ అన్న ఇర్రోటేషనల్ వెక్టార్ అన్న ఒకటేనండి. కర్ల్ ఎఫ్ బార్ 0 అయితే అది కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ అంటారంట. when curl f is 0, then there is a scalar function phi such that f bar is equal to grad phi. సో f bar is equal to grad phi అయ్యేటట్టుగా ఒక పై అనే స్కేలార్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందండి. ఎప్పుడండి f bar అనేది ఇర్రోటేషనల్ వెక్టార్ అయితే. సో కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ అంటే అన్న ఇర్రోటేషనల్ వెక్టార్ అని మీరు కర్ల్ ఎఫ్ 0 అని చూపించాలండి. వాడు ఆల్రెడీ f bar ఇచ్చాడు,
మీరు కర్ల్ ఎఫ్ బార్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇక్కడ F1 అంటే ఐ బార్ కోఎఫిషియంట్, F2 అంటే జే బార్ కోఎఫిషియంట్, F3 అంటే కే బార్ కోఎఫిషియంట్. ఓకే, నౌ చెక్. Already I gave detailed explanation, but you have to find the determinant. So you have to know the determinant of 3 by 3 and partial derivatives. Okay, already I explained. This is I bar into dou by dou y of 5y square minus dou by dou z of 8x square plus 10yz minus మధ్యదానికి ఎప్పుడు మైనస్ ఇవ్వాలంటే అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కోఫాక్టర్ minus j into dou by dou x of 5y square minus dou by dou z of 16xy plus k into dou by dou x of 8x square plus 10yz minus dou by dou y of 16xy. Okay, so dou by dou y of 5y square is 10y and dou by dou z of this is 0 and this is 10y and derivative of z is 1. Again dou by dou x of 5x y square, that is 0 because here no x term, minus dou by dou z of this, here also no z term, so this is 0 and dou by dou x of this 8x square derivative 16x plus 0 minus 16xy derivative with respect to y is 16x. So finally we have a 0 bar. మనకి ఇక్కడ కర్ల్ ఎఫ్ కాబట్టి 0 బార్ అని రాయాలండి. డైవ్ ఎఫ్ అయితే 0 అని రాయాలండి. బికాస్ కర్ల్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఏ వెక్టర్ అండ్ డైవ్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్. సో కర్ల్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ 0 కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఏ కన్జర్వేటివ్ ఫీల్డ్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ కన్జర్వేటివ్ ఫీల్డ్, then there is a scalar function pi such that f bar is equal to grad pi. I mean f bar is equal to grad pi. Okay, సో f bar is equal to grad pi అయ్యేటట్టుగా పైని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి. దీన్నే మనం పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ అని కూడా అంటూ ఉంటాం. ఈ పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఎలాగో చూడండి ఒకసారి. f bar is equal to this is given. నౌ f bar is equal to grad pi అని తీసుకోవాలండి. ఎందుకంటే మనకు ఇచ్చింది కన్జర్వేటివ్ అయ్యింది కాబట్టి f bar is equal to grad pi అయ్యేటట్టుగా ఒక పై అనే స్కేలార్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందండి. సో ఇది f bar అండి, ఇది గ్రాడ్ పై డెఫినేషన్ అండి. ఇప్పుడు ఐ బార్ కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ 16xy అండి, ఇక్కడ 2 డో పై బై డో ఎక్స్ అండి. ఆ రెండు ఈక్వల్ చేయండి. ఈక్వల్ చేసి ఇంటిగ్రేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ కీపింగ్ వై అండ్ జెడ్ యాజ్ ఎ కాన్స్టెంట్. ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేసి వైజెడ్ని కాన్స్టెంట్ కింద ట్రీట్ చేయండి. ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే పై మిగులుతుందండి. 16y కాన్స్టెంట్ అండి, ఎక్స్కి ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 అండి. మనం కాన్స్టెంట్ అన్నాం కదండి, g1 ఆఫ్ వైజెడ్ అని అంటామంట. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తున్నాం, వైజెడ్లో కాన్స్టెంట్ కాబట్టి g1 ఆఫ్ వైజెడ్లో కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ 2 1 జా 2 8 జా క్యాన్సిల్ అయిపోతే 8x² y ప్లస్ g1. ఇది ఈక్వేషన్ 1 అండి. అలాగే దెన్ కంపేరింగ్ జే బార్ కోఎఫిషియంట్స్, అగైన్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y అండ్ కీపింగ్ x అండ్ z యాజ్ ఏ కాన్స్టెంట్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు y కాబట్టి 8x² కాన్స్టెంట్ ఇంటెగ్రల్ 1 dy y అండి. ఇక్కడ 10z కాన్స్టెంట్ yకి ఇంటిగ్రేషన్ y² బై 2 అండి. దీని సింప్లిఫికేషన్ 8x² y ప్లస్ 5y² z ప్లస్, ఇది ఈక్వేషన్ 2 అని పేరు పెట్టండి. అగైన్ కంపేరింగ్ k బార్ కోఎఫిషియంట్స్, ఇంటిగ్రేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు z అండ్ కీపింగ్ xz యాజ్ ఏ కాన్స్టెంట్, xy యాజ్ ఏ కాన్స్టెంట్. సో 5y² అనేది కాన్స్టెంట్, ఇంటెగ్రల్ 1 dz z ప్లస్ g3xy, ఎందుకంటే xyలో కాన్స్టెంట్ ఉంటుందని అలా రాసామండి. ఇప్పుడు ఈ 1 2 3 ఈక్వేషన్స్ నుంచి మనం పై ఏ విధంగా రాయాలంటే, ఏ వాల్యూ అయితే
రెగ్యులర్గా ఉందో అది రాసేయాలండి. కామన్గా ఉన్నది 2, 3 సార్లు రాయకూడదండి. కామన్ ఏదైతే ఉందో ఫంక్షన్ అది రాసేయండి. ఈక్వేషన్ 1లో కామన్ 8x²y, అలాగే 8x²y ఎందులోనూ కామన్, అలాగే ఇక్కడ లేదు అది రాసేయండి 8x²y. ఓకే. నెక్స్ట్ 5y²z అనేది ఎక్స్ట్రా వర్డ్ ఉంది అది రాసేయండి. కామన్గా ఉండేది 2 సార్లు ఉంటే మీరు 2 సార్లు రాయవలసి ఉన్నది, ఒకసారి రాస్తే చాలండి. అంతేనండి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ ఆర్ స్కేలార్ ఫంక్షన్. దట్స్ ఎనఫ్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. నెక్స్ట్ వాడు జీ అనే ఫంక్షన్ ఇచ్చాడండి, అంటే స్కేలార్ పాయింట్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడండి. గ్రాడ్ జీ అడుగుతున్నాడు, డైవ్ గ్రాడ్ జీ అడుగుతున్నాడు, కర్ల్ గ్రాడ్ జీ అడుగుతున్నాడు. సో మనం ఆల్రెడీ గ్రాడ్ జీ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ తెలుసు, డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ ఏ వెక్టర్ పాయింట్ ఫంక్షన్ తెలుసు, కర్ల్ ఆఫ్ ఏ వెక్టర్ పాయింట్ ఫంక్షన్ తెలుసు. ముందు అవి బాగా రావాలండి. గ్రాడ్ జీ ఫార్ములా మనకు తెలుసండి, డోజీ బై డో ఎక్స్ ఐ బార్, డోజీ బై డో వై జే బార్, డోజీ బై డో జెడ్ కే బార్. డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ జీ అండి. ఇక్కడ x+4y² డెరివేటివ్ 2 ఇంటూ x+4y అండి. మళ్ళీ x+4yకి డెరివేటివ్ కడితే 1 అండి. ప్లస్ 6 ఇంటూ x² డెరివేటివ్ 2x అండి. 6 ఇంటూ 2x 12x అండి. z² డెరివేటివ్ 0 అండి, కాబట్టి ఇంక రాయలేదండి. అలాగే విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేస్తే 2 ఇంటూ x+4y, మళ్ళీ 4y డెరివేటివ్ 4 అండి. ఇక్కడ y టర్మ్ లేదు కాబట్టి 0, ఇక్కడ y టర్మ్ లేదు కాబట్టి 0 అండి. నెక్స్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ జెడ్ చేస్తే ఇందులో జెడ్ టర్మ్ లేదు కాబట్టి 0, ఇందులో జెడ్ టర్మ్ లేదు కాబట్టి 0, z² డెరివేటివ్ 2z అండి. ఓకేనండి. సో ఇక్కడ మనం సింప్లిఫై చేయండి. 14x + 8y, 8x + 32y j బార్ ప్లస్ 2z k బార్. ఇది గ్రేడియంట్ ఆఫ్ జీ అండి. ఇక్కడ ఐ బార్ కోఎఫిషియంట్ 14x + 8y, జే బార్ కోఎఫిషియంట్ 8x + 32y, ఇది కే బార్ కోఎఫిషియంట్. ఇదే F1, ఇది F2, ఇది 2z అనేది F3 అండి. ఓకే. నౌ డైవ్ గ్రాడ్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో బై డో ఎక్స్ F1, డో బై డో వై F2, డో బై డో జెడ్ F3. So dou by dou x of 14x is 14 and 8y derivative is 0. 8x derivative is 0 because we are partially differentiated with respect to y. So 32, y derivative is 1, finally 32. And dou by dou z of 2z is 2. So finally answer is 48. Curl grad g. Okay. Curl grad g definition is this. Here the coefficients we know that G1, G2, G3, whatever it may be. Here we are treating as G1, G2, and this is G3, whatever it may be. And expand this determinant. So finally it is a 0 bar. Okay. Right. And we will discuss the remaining next class.